السلام علیکم ناظرین، مجلس علم و ادب نے پھر محفل غزل سجائی۔ چہرے نئے، انداز نیا، مگر مقصد اردو کی ترقی و بقا کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا۔ منظور پروانہ کی صدارت اور رضوان فاروقی کی نظامت میں 1 درجن سے زائد شعراء نے اپنا باریہ کلام پیش کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ اب میں چلتا ہوں سلسلے جناب نصیر احمد نصیر صاحب کو دعوت دی جائے۔ ایک ایسا شاعر کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خامخواہ بہادر دولت صاحب کو اٹھا دیا، تو ان کے جانے کی معقول وجہ تھی یہ صدر چیخ کے ہلکے شعر کو بھاری بنا کے پیش کرنا، یہ بھی ایک فن ہے، لیکن وہ لوگ جن کی شاعری بھی ہے اور چیخ بھی کرتے ہیں، وہ نام ہے جناب نصیر احمد۔ عرض کیا کہ اپنی راہیں اپنی منزل کا پتہ تک لے گیا، اپنی راہیں اپنی منزل کا پتہ تک لے گیا، وہ گیا تو ساتھ اپنے نقش پا تک لے گیا۔ اپنی راہیں اپنی منزل کا پتہ تک لے گیا، وہ گیا تو ساتھ اپنے نقش پا تک لے گیا، اور زخم جو اس نے دیے ہنس کر گوارا کر لیے، زخم جو اس نے دیے ہنس کر گوارا کر لیے، دل مگر تب رو پڑا جب وہ دوا تک لے گیا۔ زخم جو اس نے دیے ہنس کر گوارا کر لیے، دل مگر تب رو پڑا جب وہ دوا تک لے گیا، اور اب سکون سے سانس بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں، اب سکون سے سانس بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ کون تھا جو شہر کی آب و ہوا تک لے گیا، کون تھا جو شہر کی آب و ہوا تک لے گیا، اور اب نہ وہ شیریں زبان ہے اور نہ وہ اخلاق ہے، اب نہ وہ شیریں زبان ہے اور نہ وہ اخلاق ہے، وقت شہر لکھنؤ کا قاعدہ تک لے گیا، اور نہ وہ اخلاق، وقت شہر لکھنؤ کا قاعدہ تک لے گیا، اور کل جو کلمہ گو تھا بیٹھا ہے بتوں کے سامنے، کل جو کلمہ گو تھا بیٹھا ہے بتوں کے سامنے، فیصلہ اس کا جہنم کی سزا تک لے گیا، فیصلہ اس کا جہنم کی سزا تک لے گیا۔ تو معروف سے مجروح سے معروف ہو گیا، یعنی کہ وہ پرو سے تو ایک مسئلہ اور حاضر ہے، عرض کیا ہے کہ بگڑ نہ جائے تکبر سے آخرت میری، بگڑ نہ جائے تکبر سے آخرت میری، عروج پر جو یہ پہنچی ہے شخصیت میری، بگڑ نہ جائے تکبر سے آخرت میری، عروج پر جو یہ پہنچی ہے شخصیت میری، اور میرے وجود سے گھبرا رہے ہیں وہ شاید، میرے وجود سے گھبرا رہے ہیں وہ شاید، کسی سے جان گئے ہوں گے قومیت میری، کسی سے جان گئے ہوں گے قومیت میری، جہاں چراغ ہوا میں جلائے جاتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پائے کس طرح کی یہ انفرادی داد تھی، لیکن اس کے بعد میرے وجود سے گھبرا رہے ہیں وہ شاید، کسی سے جان گئے ہوں گے قومیت میں، جہاں چراغ ہوا میں جلائے جاتے ہیں، جہاں چراغ ہوا میں جلائے جاتے ہیں، ہوئی ایسے قبیلے میں تربیت، جہاں چراغ
हवा में जलाया। ये ऐसे कबीले में क्या तेवर है, जहाँ शराब हवा में जलाया, भूल है ऐसे कबीले में तरबियत मेरी। ये और बात कि सूरज सी लौ नहीं मुझ में, ये और बात कि सूरज सी लौ नहीं मुझ में, चराग ही सही कुछ तो है हैसियत में। और बात कि सूरज सी लौ नहीं, चराग ही सही कुछ तो है हैसियत मेरी। और खुदा उसकी हुकूमत बदलने वाला है, खुदा उसकी हुकूमत बदलने वाला है। जो चाहता था बदल जाए शहरियत मेरी, खुदा उसकी हुकूमत बदलने वाला है। जो चाहता था बदल जाए शहरियत मेरी, खुदा उसकी हुकूमत बदलने वाला है। बहुत शुक्रिया। जो चाहता था बदल जाए शहरियत मेरी, और मेरे निकलते ही बेनूर हो गई महफिल, मेरे निकलते ही बेनूर हो गई महफिल। रकीब जान गए होंगे अहमियत मेरी, मेरे निकलते ही बेनूर हो गई महफिल। रकीब जान गए होंगे अहमियत मेरी। और जो मेरी पीठ पर गठरी है मेरे कर्मों की, जो मेरी पीठ पर गठरी है मेरे कर्मों की, यही नसीर कमाई है मिल्कियत मेरी। नसीर अहमद नसीर साहब ने शेर को पढ़ते गए और असरअंदाज होते गए। और मकाम जिक्र ये है कि खवास के साथ बेखुसूस सदर मोहतरम ने भी उनको कई अशार पे दाद से नवाजा। तो सब ऐसे ही होना चाहिए कि अगर अच्छा शेर कहीं हो किसी शक्ल में आ जाए तो उस पर दाद देना ही चाहिए। तो परवाना भाई की सदारत का दायरा दराज हो, इसके लिए जरूरी है कि इनको मुजाहिद सैयद साहब ही हमेशा दावत दें और ये आ सकते हैं। बज़्म-ए-नूर में जहाँ ये मुस्तकिल नाज़िम थे और बज़्म सफ़ी जदीद में, वहाँ से तकरीबन इन्होंने तौबा कर ली। तो इस तरह हम लोग मुजाहिद सैयद साहब की बुजुर्गी की भी कायल हो कि अगर वो नजर रख दें और कह दें तो बात पूरी हो सकती है। तो सदर ज़ीवकार की इजाज़त से अब मैं फिर चलता हूँ एक शायर की हुजूर। स्टेज की तरफ रुख करूँ उससे कब्ल चाहता हूँ, एक बहुत भारी भरकम शायर है। यदि मैं भारी भरकम लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करूँ तो वो आप देखेंगे तो कहेंगे भारी। जनाब कोई और नहीं, जनाब अख्तर हाशमी साहब का है, बहराइच से उनका ताल्लुक है। वो सरजमीन जिसको हम लोग अकीदत से मोहब्बत से देखते हैं, वहाँ के बुजुर्गान दीन की वजह से वहीं से इनका ताल्लुक है। खूब शेर कहते हैं और इनके उस्ताद जनाब वासिफ फारूकी साहब को भी इनकी भारी भरकम शायरी से कभी कभी मलूम होते देखा है। आज ये आपके लिए कहता हूँ कि होती हैं बेटियां भी तो बरकत का एक सबब, होती हैं बेटियां भी तो बरकत का एक सबब। बेटी को बोझ कहना है बातें फजूल की, बहुत अच्छे। होती हैं बेटियां भी तो बरकत का एक सबब। बेटी को बोझ कहना है बातें फजूल की। वो बख्शा है आज तुमको भी अल्लाह ने शरफ, बेटी का बाप होना है सुन्नत रसूल की। तो बरकत का एक सबब, बेटी को बोझ कहना है बातें फजूल की। बख्शा है आज तुमको भी अल्लाह ने शरफ, बेटी का बाप होना है सुन्नत रसूल। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और एक शेर और हाजिर करता हूँ। मतलब में सऊदी ख़वाफ़ इस्तेमाल में कहता हूँ कि कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग हैं ऐसे के असासा भी नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे के असासा भी नहीं है, गैरत से मगर हाथ में कासा भी। कुछ लोग हैं ऐसे के असासा भी नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे के असासा बहुत उम्दा है भाई, क्या बहुत ही उम्दा है। कुछ लोग, बहुत शुक्रिया, कुछ लोग हैं ऐसे के असासा भी नहीं है, गैरत से मगर हाथ में कासा भी नहीं, गैरत से मगर हाथ में कासा भी नहीं। मजबूर थे मजदूर जमीन छोड़ के रोए, मजबूर थे मजदूर
सभी छोड़ के रोए होठों पर अमीरों के दिलासा भी नहीं। दिलासा भी नहीं। बहुत अच्छे। होठों पे अमीरों के दिलासा भी नहीं। बहुत अच्छे। गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाएं। अता कहता हूँ कि कम न थी उसकी अता, हमने सिवा भी मांगी। कम न थी उसकी अता, हमने सिवा भी मांगी। उसने किंदील हमें दी तो जिया भी मांगी। उसने किंदील हमें दी तो जिया भी मांगी। बहुत शुक्रिया मोहित भाई। उसने किंदील हमें दी तो जिया भी मांगी। उसने किंदील हमें दी तो जिया भी मांगी। हमने तौफीक ही मांगी थी अमल की उससे। हमने तौफीक ही मांगी थी अमल की उससे, फिर तशफ़ी के लिए उसकी रजा भी मांगी। हमने तौफीक ही मांगी थी अमल की उससे, फिर तशफ़ी के लिए उसकी रजा भी मांगी। मुलाहिजा फरमाए कि जिंदगी उसकी इनायत थी सो हमको भी मिली। जिंदगी उसकी इनायत थी सो हमको भी मिली। हमने फिर दहर में जीने की अदा भी मांगी। हमने फिर दहर में जीने की अदा भी मांगी। मुलाहिजा फरमाए कि हमको आका ने सिखाया है उसी से मांगो। हमको आका ने सिखाया है उसी से मांगो। सो इताअत का तकाजा था जज़ा भी मांगी। आका ने सिखाया है उसी से सो इताअत का तकाजा था जज़ा भी मांगी। बहुत शुक्रिया। एक शेर इसमें दूसरे रंग का हो गया। मुलाहिजा फरमाए कि अहल जन्नत का बताकर सरे महशर खुद को, अहल जन्नत का बताकर सरे महशर खुद को, शेख साहब ने यूं रिजवान से चाबी मांगी। अहल जन्नत का बताकर सरे महशर खुद को, शेख साहब ने यूं रिजवान से चाबी मांगी। और आखिरी कहता हूँ कि रेत के घर को बनाकर सरे साहिल अख्तर, रेत के घर को बनाकर सरे साहिल अख्तर, हमने आंधी के न चलने की दुआ भी मांगी। रेत के घर को बनाकर सरे साहिल अख्तर, हमने आंधी के न चलने की दुआ भी मांगी। बहुत अच्छी शायरी से नवाजा आपने जनाब अफसर हाशमी साहब। मुख्तसर सी फहरिस्त है, कोई बहुत ज़्यादा शायर नहीं है, और जो भी है वो कम में काम चलाना जानते हैं। लेकिन सूरह बकरा न पढ़ के वो सूरह इखलास से भी काम चला सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ जनाब हारून रशीद साहब की तरफ। बहुत ही बरंजामरन शायर हैं, बड़ी खूबियों सिफात के मालिक हैं। ये सब कुछ न भी कहें तो उनके कलमी कसबत साबित करते रहते हैं। जिन्होंने गुज़िश्ता बरसों में खुद को साबित किया है, तो वो लोग जिस खुद को साबित करते हैं वो लोग हमेशा काबिल कद्र हुआ करते हैं। जनाब हारून रशीद साहब माइक। यूं समझिए आपके हाथों खजाना आ गया। यूं समझिए आपके हाथों खजाना आ गया। शब की तन्हाई में गर आंसू बहाना आ गया। यूं समझिए तन्हाई में गर बहाना आ गया। हम फकीरों ने जहाँ भी रख दिए अपने कदम, हम फकीरों ने जहाँ भी रख दिए अपने कदम, खुद वहीं चलकर हमारा आबो दाना आ गया। वहीं चलकर हमारा आबो दाना आ गया। तो शेर कहते के बस उसी की मारिफत है हर दिले आगाह में। बस उसी की मारिफत है हर दिले आगाह में, जिसके जलवे ज़ौ फशां हैं बस में महरो माँ। उसी की मारिफत है हर दिले आगाह में, जिसके जलवे ज़ौ फशां हैं बस में महरो माँ में। और सारा आलम महवे इस्तेजाब सा पाया गया।
سارا عالم حوالے استجاب سا پایا گیا، حسن نے سجدہ کیا جب عشق کی درگاہ میں، حسن نے سجدہ کیا جب عشق کی درگاہ میں، اور حسن نے سجدہ کیا جب عشق کی درگاہ میں، اور منزل فکر و سخن سے میں گزرتا ہوں صدا، منزل فکر و سخن سے میں گزرتا ہوں صدا، ایک عالم کو سمیٹے دامنے کوتاہ میں، منزل فکر و سخن سے میں گزرتا ہوں صدا، ایک عالم کو سمیٹے دامنے کوتاہ میں۔ میں حاضر کر دوں حضور، چلنا آپ کو میرے ساتھ ہے، جس کو جانا ہو یا جائے کیا ہم تو پڑھی کے جائیں گے۔ اب مطلع یہ قطع بند ہے، گلہائے چمن زار کو خندان نہیں دیکھا، گلہائے چمن زار کو خندان نہیں دیکھا، طاؤس کہیں باغ میں سب سان نہیں دیکھا، طاؤس کہیں باغ میں سب سان نہیں دیکھا، اور دیکھی نہیں بلبل کی کہیں نغمہ سرائی، دیکھی نہیں بلبل کی کہیں نغمہ سرائی، ایسا تو کبھی جشن بہار کبھی جشن بہار دیکھا۔ اور یہ شعر میں چاہتا ہوں رضوان بھائی کو پیش کروں۔ یوں شہر محبت میں پری چہرہ بہت ہیں، یوں شہر محبت میں پری چہرہ بہت ہیں، لیکن کوئی تجھ سا رخ تاباں، کوئی تجھ سا رخ کے بس کہا ہے تابا میں پھنس گیا وہاں، لیکن کوئی تجھ سا رخ تاباں نہیں دیکھا۔ آپ کی نظر پھنسائے نا، بے چین طبیعت کو قرار آئے تو کیسے، بے چین طبیعت کو قرار آئے تو کیسے، ارے کب سے تجھے اے سرو خرامان، سے تجھے اے سرو خرامان نہیں دیکھا، دیکھے تمہیں پیروں میں کھنکتے ہوئے گھنگرو، دیکھے تمہیں پیروں میں کھنکتے ہوئے گھنگرو، موتی سا چمکتا سر مژگان، پیروں میں کھنکتے ہوئے گھنگرو، دیکھے تمہیں پیروں میں کھنکتے ہوئے گھنگرو، موتی سا چمکتا سر مژگان نہیں دیکھا، اور
رکھا ہے تیرے لمس کے احساس نے آباد، رکھا ہے تیرے لمس کے احساس نے آباد، پہلو محبت کبھی ویران رکھا ہے تیرے لمس کے احساس نے آباد، پہلو محبت کبھی ویران نہیں دیکھا، جو عشق حقیقی میں گرفتار ہیں ان کو، جو عشق حقیقی میں گرفتار ہیں ان کو، دنیا نے کبھی چاک دنیا نے کبھی چاک غریباں نہیں دیکھا، بندوں کو تو معبود سے دیکھا ہے گریزاں، معبود سے دیکھا ہے گریزاں، معبود کو بندوں سے نہیں دیکھا، بس شوق زلیخا کو اسی نے دیا دانا، بس شوق زلیخا کو اسی نے دیا دانا، ارے جس نے ابھی حسن مہ کنعان، جس نے ابھی حسن مہ کنعان، جس نے ابھی حسن مہ کنعان، طلب سے ہے سوا اس کی عطائیں، ہارون طلب سے ہے سوا اس کی عطائیں، رحمت نے کبھی دامن رحمت نے کبھی لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔